الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ احکام الجنائز کا جو علمی، عملی اور فقہی سلسلہ چل رہا ہے، آج کے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اہل سنت والجماعت جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے مقلدین ہیں، اور اپنے مسلمان اموات پر جس طریقے سے جنازہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث سے ایسے دلائل کو پیش کیا جائے کہ تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ جو حنفی مسلمان نماز جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس طریقے پر احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ حنفیہ جس طریقے سے جنازہ پڑھتے ہیں اس میں اولاً وہ 4 تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں کہ 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جبکہ اس بارے میں روایات الگ الگ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کبھی میت پر جنازہ پڑھتے ہوئے 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھا جاتا تھا، اور کبھی 6 تکبیر کی بات آتی ہے، اور کبھی 5 تکبیر کی بات آتی ہے، اور کبھی 7 تکبیر کی بات آتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جنازے کا طریقہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام اس میں اکثراً جس میت پر جنازہ پڑھتے تھے 4 تکبیر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پھر جا کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں، دور خلافت میں، صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ اگر 4 کی بھی اجازت رہے، 7 کی بھی اجازت رہے، 5 کی بھی، اور یا دیگر روایات کی، تو امت آپس میں آگے جا کر لڑ پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ خلیفہ راشد اس کا حکم سنت کا درجہ رکھتا ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جیسے اللہ کے نبی کی سنت کا عملانہ اور اس کو لازم پکڑنا ضروری ہے، ایسے ہی جو خلیفہ راشد ہوتے ہیں ان کی سنت اور ان کے احکام کو بھی لازم پکڑنا لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ سنایا کہ اب 4 تکبیر پر ہی اتفاق کیا جائے، اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر امام بیہقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تمام صحابہ کا جمع ہونا ہو گیا، اور جنازے کی تکبیرات کے بارے میں انہوں نے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد جس مسئلے پر اتفاق فرمایا، فَأَجْمَعُوا أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعٌ، کہ جنازے پر اب صرف اور صرف 4 تکبیرات ہی کو پڑھا جائے، نہ 4 سے کم اور نہ 4 سے زیادہ۔ رہی بات 6، 7 یا دیگر روایات، اس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پہلے حضور کے دور کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا، اور بعد میں چونکہ امت کا اجماع اور صحابہ کا اجماع ہوا، اور آج کے دور میں بھی الحمدللہ پوری امت مسلمہ اسی اجماعی مسئلے پر عمل پیرا ہے، جن میں چونکہ فقہ حنفیہ دیگر فقہا کے مقابلے میں زمانے کے اعتبار سے بھی مقدم ہیں اور رتبے کے اعتبار سے بھی مقدم ہیں، کیونکہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے صحابہ کا دور پایا، اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین سے براہ راست دین لیا، ان سے براہ راست احادیث کو لیا۔ اس معاملے میں صحابہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں اور ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے ان کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کی ہی بنیاد کو قائم رکھا اور دلائل سے اس کو مضبوط کیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حنفی اہل سنت والجماعت جب بھی مسلمان میت پر جنازہ پڑھتے ہیں تو 4 تکبیرات پڑھنے کے ساتھ وہ ان 4 تکبیرات میں اعمال اور اذکار کو تقسیم کرتے ہیں۔ ان اعمال اور اذکار میں کیا ہوتا ہے، پہلی تکبیر کہنے کے بعد
ثنا پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک تیسری روایت مقطوع حضرت امام شعبی تابعی رحمہ اللہ کی حدیث موجود ہے۔ ان تینوں حضرات کے فرمودات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی میت پر جنازہ پڑھا کرتے تھے، یبدأ بحمد اللہ تعالی، تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے، چاہے وہ بڑائی کا بیان کرنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یا وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، چاہے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تحمید کو بیان کیا جاتا، یا اسی طریقے سے بعض روایت کے اندر اللہم باعد بینی، اس قسم کی روایت اور مضمون بھی موجود ہے، اور بھی چند روایات ہے کہ جن کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر چونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب آیات اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی پر دلالت کرتی ہیں۔ کبھی ان آیات کو بھی دعا کے ارادے سے، ذکر کے ارادے سے، ثنا اور حمد کے ارادے سے پڑھا جاتا تھا، نہ کہ تلاوت کے ارادے سے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اکثر صحابہ اسی بات کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز جنازے کے اندر قرات نہیں فرمایا کرتے تھے، اگر ہوتی تھی وہ بارادہ ذکر و اذکار کے۔ جیسے ایک عورت جو ہے بحالت حیض اور بحالت جنابت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، لیکن قرآن کی وہ آیات اور وہ اذکار جن کو عموماً ذکر میں پڑھا جاتا ہے یا دعا کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، تو ان اذکار اور ان دعاؤں کو جو قرآن میں ثابت ہیں ان کو ایک حائضہ اور جنبی عورت بارادہ ذکر کے، بارادہ دعا کے پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہاں نیت بدل گئی تو نیت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے۔ اسی طریقے سے جنازے میں اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے ثنا کے بدلے میں، اور ثنا اور حمد کی جگہ میں پڑھی جائے، اس ارادے سے پڑھا ہوا قرآن وہ قرآن نہیں کہلاتا ہے، اس کا حکم ذکر کا ہوتا ہے، اس کا حکم تسبیح کا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یبدأ بحمد اللہ تعالی کہ اللہ کی تعریفات سے نماز جنازہ کا آغاز فرمایا کرتے تھے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت حنفیہ اسی پر عمل پیرا ہے۔ اور دوسری بات ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسری تکبیر کہنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کرام ہو یا اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ ہو یا امام شعبی تابعی علیہ رحمہ، یہ سب دوسری تکبیر کہنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں، چاہے وہ درود ابراہیم ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ آپ سبھی کو یاد ہے، یا وہ دیگر حدیث جن کے اندر درود کے اور بھی مختلف سیغے جات اور دیگر طریقے سے الفاظ موجود ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس پر بھی اہل سنت والجماعت احناف کا عمل ہے کہ دوسری تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری تکبیر ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم یقول، درود پڑھنے کے بعد جو تیسری تکبیر ہوتی تھی اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میت کے لیے دعا اور استغفار فرمایا کرتے تھے، اور الحمدللہ اس پر بھی اہل سنت والجماعت کا عمل ہے کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل بھی یہ ہے کہ تیسری تکبیر کہنے کے بعد دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس مسئلے میں تیسری تکبیر کے بعد جو دعا کہی جاتی تھی اس کے بارے میں دعا مختلف قسم کے موجود ہیں، اور جن کو انشاءاللہ
अगले सबक में इसी उन्वान से बयान किया जाए कि नमाज जनाजा के अंदर साबित शुदा दुआएं और अज़कार, उनका सबूत अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह इसको बयान किया जाएगा। फिर जब चौथी तकबीर होती थी, फरमाते हैं चौथी वर राबिअतुल तस्लीम, चौथी तकबीर होती थी सलाम फेरने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारा अमल है। पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो सवाद आज़म हैं, अक्सरियत मुसलमानों की, तमाम मुसलमानों में से वो फ़िक़्ह हनफिया पर अमल पैरा करने वाले अहल सुन्नत वल जमाअत है। उनका अमल इन्हीं अहादीस के मुवाफ़िक और मुनासिब है। उसके बाद और एक अमल ये है कि नमाज जनाजा कहते वक्त पहली तकबीर में इमाम और मुक्तदी दोनों हाथों को उठाते हैं और हाथ को नाक के नीचे बांधते हैं। फिर जो 3 तकबीरात कही जाती है, अहनाफ लोग, अहल सुन्नत वल जमाअत फिर दीगर तकबीरात में हाथ को नहीं उठाते हैं, जिसको हम रफ़उल यदैन फिल जनाजा कहते हैं। इसके बारे में अहादीस में मौजूद है कि फ़िक़्ह हनफिया का जो ये अमल है ये साबित शुदा है। इस पर अहादीस मौजूद हैं, इस पर रिवायात मौजूद है। जिन रिवायात के पेश नज़र अहनाफ ने इस पर अमल रखा है कि वो नमाज जनाजा में दीगर तकबीरात के लिए हाथों को नहीं उठाते हैं। ये कहाँ पे रिवायत है? मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब में है, जैसे कि सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर रिवायत है कि हज़रत ज़ुहरी सईद बिन मुसय्यब से रिवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अला जनाज़तिन रफ़अ यदैहि फ़ी अव्वल तकबीरा, कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैयत का जनाजा पढ़ाया करते थे तो पहली तकबीर में अपने दोनों मुबारक हाथों को उठाया करते थे। सुम्मा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा, फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे। कहाँ पे रखते थे? दीगर रिवायत के अंदर तहत सुर्र, नाक के नीचे रखा करते थे। ये रिवायत है सुननुल कुबरा के अंदर, और दूसरी रिवायत है सुनन दारकुतनी के अंदर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही यही रिवायत है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अलल मय्यित जनाजा रफ़अ यदैहि फ़ी अव्वल तकबीरतिन, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा में पहली तकबीर में हाथ उठाया करते थे और दीगर तकबीरात में हाथ को बांधा ही रखा करते थे, न कि उठाया करते थे। तीसरी रिवायत है इसी किताब दारी कुतनी के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़उ यदैहि अलल जनाज़ति फ़ी अव्वली तकबीरतिन सुम्मा ला यऊद, कि इसमें ये जो लफ्ज़ काना है और यरफ़उ फ़िल मुज़ारा है, इसमें एक तबका इसका तर्जुमा करता है माजी इस्तिमरारी, हमेशा, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके तर्जुमे के एतबार से कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी मैयत पर जनाजा पढ़ाया करते थे तो सिर्फ पहली ही तकबीर पे दोनों हाथों को उठाया करते थे। सुम्मा ला यऊद, उसके बाद हाथों का उठाना नहीं फरमाया करते थे, बल्कि हाथों का बंधा ही हुआ होना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रिवायत पर भी अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ का अमल है कि हम पहली तकबीर में हाथ उठाते हैं और दीगर तकबीरात में हाथ नहीं उठाया करते हैं। ये बस आपको आपके इत्मीनान के लिए बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मसले को बहस व मुबाहसा का मौजू बनाएं कि बवक्त जनाजा आप उन लोगों के साथ लड़ पड़े जो रफ़ुल यदैन के कायल हैं या जो दीगर आमाल के कायल हैं। बस ये आपके इत्मीनान के लिए कि आपका अमल साबित शुदा है, इस पर कुरान गवाह है, इस पर सुन्नत गवाह है। आखिरी बात जो आपके सामने अर्ज़ करनी है वो ये कि अहल सुन्नत वल जमात जो नमाज जनाजा पढ़ती और पढ़ाती हैं उसमें जो अज़कार और तस्बीहात और तहलीलात पढ़ी और पढ़ाई जाती है, उनके बारे में अहल सुन्नत का नज़रिया ये है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए। आहिस्ता का मुराद ये नहीं है कि दिल में पढ़ा जाए, बल्कि ज़ुबान को हरकत देते हुए उन कलिमात और अल्फाज को पढ़ने वाला खुद भी सुन सके, उनको पता चले कि मैं कौन से हरूफ और कौन से अल्फाज निकाल रहा हूँ। इस बारे में सुन्नत का तकाज़ा ये है कि आहिस्ता ही पढ़ा जाए।
بعض लोग इसमें जहर करते हैं, लेकिन उम्मत को इत्तिफाक और एतदाल पर जमा करने के लिए अगर कहा जाए कि जहर की 3 शक्लें हैं, एक जहर वो है कि जिससे सुनने वाले के कान के पर्दे फट जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें ईज़ाए मुस्लिम है और लोगों को तकलीफ़ देना हुआ, लिहाजा ये चीज़ इत्तिफाकन नाजायज़ है। और दूसरा जहर वो होता है कि जो मुकम्मल 1-2 सब सुन ले। जहर की एक हद ये भी है, और जहर की सबसे निचली हद ये है कि इंसान खुद सुने और इर्द गिर्द में 2-4 बंदे हैं वो भी इसकी ज़ुबान की हरकत और इसके अल्फाज के निकलने को सुने और महसूस करे, और ये है जहर की सबसे निचली हद। और सिर के बारे में भी 3 दर्जे हैं। सिर का एक दर्जा वो है कि इंसान की ज़ुबान हरकत करे, लेकिन ये हरकत करने वाला इंसान खुद भी न सुन सके कि मैंने क्या कहा। दूसरी बात यह है कि ज़ुबान को हरकत दी गई और इंसान ने खुद भी सुन लिया कि इसने क्या कहा। और तीसरा दर्जा ये है कि इंसान ने कुछ कहा, खुद भी सुना, और इर्द गिर्द में जो 2-4 पड़ोस आदमी हैं उन्होंने भी सुना। इसका मतलब सिर का ये दर्जा और जहर का सबसे निचला दर्जा, ये वो 2 चीज़ें हैं कि एक साथ ही जमा हो सकती हैं। सिर वाला सिर पर अमल करे और जहर वाला जहर पर अमल करे, न तनाज़े का कोई मौका फराहम हो सकता है, न जंगो जिदाल हो सकता है, न लड़ाई की नौबत आ सकती है। अगर इस तरीके से सिर और जहर पर अमल किया जा सकता, शायद कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, यह है उम्मत का एतदाल और यह है उम्मत वसत की सिफत। तो अहनाफ चूँकि नमाज के अंदर तमाम अज़कार को माँ सिवाय तकबीरात और तस्लीम को सिर्रन ही और आहिस्ता ही अदा करते हैं, क्योंकि कुरान में है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह को पुकारते पुकारते, अल्लाह से दुआ करते करते, एक तो तज़र्रु होनी चाहिए, आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, गिड़गिड़ाना हो, और दूसरी बात क्या हो, इस मांगी हुई दुआ में सिर पैदा करे। और दूसरी रिवायत है, ये दोनों सूरह अराफ के अंदर है, वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़ा व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिल ग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, कि जब अल्लाह की ज़िक्र करनी हो अपने आप में करो, आहिस्ता करो, जिसकी मैंने हद आपको बयान की, और उसमें तज़र्रु हो, आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, गिड़गिड़ाना हो, रोना हो, सहना हो, और ये ज़िक्र और तरीका ये सुबह शाम होना चाहे, वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, लेकिन तुम लोग गाफिलों में से मत हो जाओ, या अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह के हुदूद को फलांगने वाले और पामाल करने वाले इन लोगों में से हरगिज़ मत हो जाओ। और हदीस के अंदर सुनन नसाई के अंदर रिवायत है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्नहु क़ाल अस्सुन्नतु फ़िस्सलाति अलल जनाज़ति अन यक़रअ फ़ि तकबीरतिल ऊला बि उम्मिल कुरआन मुख़ाफ़ा, कि सुन्नत ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का तकाज़ा ये है कि जनाजे में पहली तकबीर में उम्मे कुरान को पढ़ा जाए, मखाफ़ा, आहिस्ता आहिस्ता और पोशीदा पढ़ा जाए, वो भी बइरादे ज़िक्र व अज़कार के। सुम्मा युकब्बिरु सलासन, फिर तकबीरात कही जाए 3 तकबीरात, व तस्लीमु इंदल आखिरा, और आखिरी तकबीर में सलाम फेर दिया जाए। तो यहाँ हदीस के अंदर लफ्ज़ मुखाफ़ा का लफ्ज़ आया है कि आहिस्ता आहिस्ता, कुरान का तकाज़ा भी है आहिस्ता और हदीस का तकाज़ा भी है आहिस्ता। बल्कि अगर इंसान अक्ल पर गौर करे कि चूँकि अक्सर लोग वो होते हैं कि जिनको दुआ बहुत कमज़ोर याद होती है, उनको ध्यान बिठाना पड़ता है, फिर जाके वो दुआ पढ़ पाते हैं। जब आगे भी जहर हो और पीछे भी जहर हो, या इमाम जहर करे, मुक्तदी लोग बस उसको ही सुनते रहते हैं, हालांकि नमाज जनाजा में इमाम को भी पढ़ना होता है और मुक्तदी को भी पढ़ना होता है। जब इलाके में कोई शख्स जो है इमाम बनकर जहर करता हो, मुक्तदी लोग बस बेचारे उसी दुआ को सुनते रहते हैं, न वो आमीन कर पाते हैं क्योंकि आमीन की इजाज़त नहीं है, न वो खुद मांग पाते हैं, वो खुद भी सुन्नत से महरूम होते हैं और इमाम की सुन्नत को भी वो मुदाखलत में शिकार करते हैं। दोनों सूरतों में मैयत को जो फ़ायदा होना चाहिए था कि सभी की तरफ से उसके लिए दुआई मगफिरत हो, वो सब कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि ये जहर की वजह से हैं। बिलफ़र्ज़ अगर ये कह भी दिया जाए कि कभी कभार जहर हुआ करता था, तो बस ये एक तालीम की शक्ल थी ताकि पिछले सहाबा को पता चले कि हुजूर जनाजे में क्या क्या दुआएं पढ़ा करते थे। अगर आहिस्ता पढ़ लेते तो पता न चलता, लेकिन बस इत्तिफाकी बात यह है
کہ اصل بات اور قانون یہ ہے کہ آہستہ ہی پڑھا جائے، آہستگی پر ہی عمل کیا جائے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے نماز جنازہ کا ایک مختصر خاکہ، جس پر عوام الناس اور اہل سنت والجماعت برادری عمل کرتی ہیں۔ ان کو وسوسے کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ہمارا نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ بس جہاں پر غلطی ہو وہاں پر اپنے اکابر، اپنے مشائخ، اپنے علماء کی طرف رجوع کرے، اور جہاں پر صحیح ہو اس پر جم جائیں اور اس پر بھرپور یقین اور اعتماد رکھیں۔ اور جہاں پر کوئی شخص آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، وہاں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ آپ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں۔ علماء کا جو اس بارے میں نظریہ ہوگا قرآن و سنت کی تحقیقات و روشنی میں، اسی پر علماء بھی عمل فرمائیں گے اور عوام الناس بھی عمل فرمائے گی۔ اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فکر اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔